नमस्कार, आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत. बेधडकला सुरुवात करण्यापूर्वी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची एक महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषद सुरू आहे. सुधारणा करत असून 10, 20 आणि 30 वर्षाच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे 3 लाभ घेता येईल, जे 7व्या वेतन आयोगामध्ये 2 लाभ होते आणि समितीने या जी शिफारस केली ती शिफारस आपण स्वीकारली आहे. या 7व्या वेतन आयोगाला जरी आपण आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असली आणि 1 जानेवारी 2019 पासून आपण 7वं वेतन आयोग लागू करत असलो तरी सुद्धा 1 जानेवारी 2016 पासून आपण फायदा देत असतो. आणि हा फायदा देत असताना साधारणतः मागच्या 3 वर्षामध्ये आपल्याला 38,655 कोटी रुपयाची थकबाकी द्यावी लागेल. 38,655 कोटी रुपयाची थकबाकी ही आपण 5 समान हप्त्यामध्ये देण्याचा निर्णय केला असून ती साधारणतः दरवर्षी 7,731 कोटी रुपये प्रत्येक वर्षी ही राज्य सरकारला त्यांच्या जीपीएफ मध्ये भरावी लागेल. जीपीएफ मध्ये 7,731 कोटी रुपये थकबाकी भरल्यानंतर सुद्धा त्यांना 2 वर्ष मात्र ही थकबाकी याच्याकडे आपलं लक्ष असणार आहे. दरम्यान सुप्रिया सुळे बोलतायत लोकसभेत. आपण जाऊयात तलाकच्या विधेयकाबद्दल. Speech was, she used a particular word and she said that we come from very cultured families where we want our marriages to work. A woman stays in her marriage even if the marriage is bad because of her family and her commitment to her children. So by putting him in jail, which is the minimum sentiment of this entire house, which marriage is going to be saved by putting an husband, and is really this is what reconciliation is about, that every time you go you're going to threaten your husband. So I think what you have said, you have definitely diluted many things that we have recommended. I appreciate that, but have we achieved the final goal? And again it goes back to the square of the basics. This is not for the women on top of the pyramid. This is the women at the bottom of the pyramid. This issue is not about Sushmita, me, Meenakshi or Smriti ji. We know what our rights are. This is not law made for us. It's for women who are at the bottom of the pyramid who are unaware of their rights. So why don't we work harder than putting the husband in jail, explaining to women, you really want to empower women? Put your hand on your heart. Bring in. I'm so glad Menka ji is sitting here. Why don't you look at other bills which will give us justice, which is like a bill which she has been talking about against marital rape. Why aren't we talking about bills like that, which will genuinely be with that? Women's reservation bill, we've been asking for. It is even in your manifesto, if I'm not wrong. So why are we not bringing that? Empowering women financially and emotionally will really strengthen the cause. I'm not against it. Triple talaq must instantly stop. I don't think anybody, whether you're sitting on this side or that side, disagrees with you. The only thing we disagree with is if you are looking at institution of marriage, if you're talking about stakeholders. Nakwiji talked about stakeholders. I want to tell you a small little story that I went through. When I was coming back from my constituency day before yesterday, Smriti ji is a Bombay girl. She knows about this place. While coming back through the expressway, you pass through Crawford Market. I was looking at the hijab shops there and I thought to myself, I'm going to speak on triple talaq for the second time. Should I really ask these women what is their view? You won't believe, Smriti ji knows where Hajj House hai building. Wahan main utri gaadi se and I started walking the street. I met a girl with a burqa and she had 2 young girls and the husband walking together. And they turned out to be from Aurangabad. They stopped. They even know Asad bhai. And they stopped and they told me, please, what are you doing on the road? I said, there is triple talaq debate. I wanted to know, you are the real stakeholders. I am not going to be the victim. You may be the victim. So what is your view on this? So he said, no, these are not issues. Nobody should be criminalized. His wife immediately got into it. And she said, Supriya, देखो ये मेरी दोनों डॉक्टर है लड़कियां. उनका भी राय है और मैं एक टीचर हूँ. मैं कभी मेरे शौहर को जेल नहीं भेजूंगी. सहन करूंगी लेकिन हस्बैंड को जेल नहीं भेजूंगी. मेरे बच्चों का बाप है. This is what she said to me. Not only that, you have to sentiment of women. It's reality. I can give you the name. I'm not giving you data which are fudged numbers. I will give you the name and mobile. Please call and find out what these women say. My feet are ground. I don't give database. I genuinely work for women empowerment. I'll give you another example. And another young lady called Kiran Kulkarni, she's a Maharashtrian Brahmin girl, walked up to me in a burqa and she started talking to me
and she started talking to me in Marathi. I said, "आप कहाँ की?" She said, "माझं नाव किरण कुलकर्णी. मी मराठी ब्राह्मण आहे, मुसलमान माणसाशी लग्न केलं." I said, "तुम्ही बुरखा घालता?" So I said, "आप बुरखा पहनती है?" She said, "हाँ, because I am very proud of what." And she is today, she has done MCom, she's done her PhD in political science. She lives in a place called Jalna. She told me that, "Supriya, my humble request is don't get involved in all this. Support. No religion teaches you bad. No religion in the world. It's people like us who misinterpret it and misuse it." That's the point I'm making. So why are we getting into these issues? That's exactly what she said to me. She said to me, "My marriage was of love. This man has given her all the freedom in the world." She studied. She was only 19 when she married this man. She was an undergraduate. She graduated and did her PhD after getting married to this man. She lives in Ambad, and today she teaches the Quran to people. Imagine a girl named Kiran Kulkarni today is Mrs. Chaus, who lives in Jalna in Ambad and Aurangabad and leads a life with parents. So this is what integration is about, and that's what woman is about. Woman is about. So my limited point to you is, if you really want to empower, in your opening line, sir, you even talked about women leading from the front in the armed forces. What did the armed forces say last week about us women? That we women, the chief said that we cannot lead from the front. Who says so? If the Prime Minister of this country can be a woman, if a President of India, a Defense Minister can be a woman, why cannot a woman lead? Tell me a platoon and win the war for this country. So please do not underestimate the power of a woman. A woman is very powerful, but at the same time, when a woman cries, you say one small thing to her, she will immediately cry. But when there's a crisis in her life, that same woman stands up. Even if she's a widow or a single woman, she will stand up and deliver towards her family. So I urge to you, sir, that this time is not about being hostile. If you really wanted to bring in this, you should have brought in by consensus. And what heavens are going to fall once you go to Rajya Sabha? Rajya Sabha is anyway not functioning. At least I'm glad we are in Lok Sabha, we are working every day. Rajya Sabha every day shuts at 11:15. So once this goes from here to Rajya Sabha in the next 7 days, what is going to change? Why are we not looking at, and if you're worried about women so much, why are we not looking about women who are deserted? And today, what difference is it going to make? And many women are not only Hindu, Muslim, Jain, Christian. Women's issues, if this government is Beti Padhao, Beti Bachao, we are happy about it, then make sure our education cess increases for women. Women rights have been told. Women are financially and emotionally given empowerment. That is going to be the changing the picture. And if you give us reservation, my state was the first state to give reservation to women in power. So why don't you do that? Instead of discussing triple talaq, let's finish this debate and get into women's reservation bill. This whole house wholeheartedly will stand by you, and we can pass it, and in the next election we can do that. So I urge the Honorable Minister and the government to rethink it. All everybody is saying is, the worry is, if she gets triple talaq or with this hostile environment, where is he going to pay all these things? These are very critical issues. And nobody is asking for select committee for Evans. Everybody is agreed. Take 2 weeks. In the budget session, 5 days, we will first address this issue and then we can talk about the budget. So I have a humble request to you that this is a family issue, it's a social issue. And people talked about contracts. Marriages of contract doesn't mean it's not of two people and two hearts and families. In India, only husband and wife don't live together, sir. Two families get married. So there's a lot of sensitivity that goes into it. So please look at this entire legislation with a heart, not just by law. Anyway, it's null and void. So why not bring it? So let elections will come and go, sir, but social change takes time. We've made so many legislations. I make a humble request. Please rethink it, reconsider it with the heart. Votes will come and go, but right and wrong, generations will get affected, sir. Thank you. धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से इस विधेयक के अंदर जो दंड का प्रावधान है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, और विरोध यूं ही नहीं कर रहा।
तलाकला तलाक का नाही आणि कधी मिळणार? आपल्यासोबत बोलण्यासाठी आहेत रिदा रशीद, भाजपच्या प्रवक्त्या, यासोबतच शाहिस्ता कादरी आहेत, मुस्लिम अभ्यासक आहेत, मुस्लिम समाजाचे अभ्यासक आहेत, नौशाद उस्मान आहेत, मुस्लिम धर्माचे अभ्यासक आहेत, आणि त्यासोबतच अतुल लोंढे आहेत, काँग्रेसचे प्रवक्ते आपल्यासोबत. सगळ्यात सुरुवातीला शाहिस्ता कादरी यांच्याकडे जाऊयात. शाहिस्ताजी, काय तुम्हाला वाटतंय आता ज्या पद्धतीनं बिल आणलं जात आहे, अजूनही त्यातल्या काही तरतुदींना विरोध आहे, त्याच्यात कठोरात कठोर शिक्षा अशी अपेक्षा आहे, सरकारनं तशी तरतूद केली थेट जेलची. तुम्हाला असं वाटतं की या कठोर शिक्षेच्या तरतुदीसह हे बिल जे आहे ते मंजूर व्हावं, का त्यात काही अशा तुमच्या दृष्टीनं सुधारणा वाटतात की ज्या झाल्या तर अधिक चांगलं होईल, तलाकला तलाक मिळेल? हे तलाक जे आहे हा शब्द असा आहे की असं वाटतं की काही फार मोठा म्हणजे काहीतरी इश्यूज करून घेतलेला आहे. काही वर्षापासून तलाक लग्न होतात आणि तलाक होतात, परंतु हे घटना विरोधी आहे, कारण घटनेने दिलेला हा मूलभूत अधिकार आहे आणि या विरोध आम्ही विरोध करतो की तलाक हे बिल म्हणजे कसं आहे की स्त्रीच्या म्हणजे विरुद्ध आहे, स्त्रीवर अत्याचार आहे. हा असं नाही आहे की हे बिल पास झालं तर असं होईल की जर तलाक दिल्यानंतर जेव्हा पुरुषाला जेल होईल, जेव्हा पुरुष जेलमध्ये जाणार तर त्याच्या मुलाबाळांचं, त्याच्या कुटुंबाचं, त्याच्या स्त्रीचं कसं होणार आहे आणि त्याचं कोण पालन पोषण करणार आहे? काय सरकारने हा घेतलेला आहे का त्याचा, की सरकार पूर्णपणे त्याच्या जेलमध्ये राहीपर्यंत किती वर्ष राहणार आहे ते सगळ्यांना माहित आहे. त्याच्यावर म्हणजे असं आहे की त्यांच्या कुटुंबाचं कोण पाहणार आहे, कोण त्यांची सुरक्षा देणार आहे? त्यांचा आता सुरक्षिततेसाठी हा कायदा घेतला, परंतु सुरक्षा नाहीये यामध्ये असुरक्षितता आहे आणि यामध्ये सरकारचा काय षडयंत्र आहे हे काही कळत नाही. कारण स्त्रीला म्हणजे स्त्रीवर अत्याचार होत आहे म्हणून हे करत आहे की जे ट्रिपल तलाकचा हा मुद्दा उठवलेला, परंतु आता हे राजकीय मुद्दे असतील त्यामध्ये त्यांचे मुद्दे काय आहे ते दाबायचे असेल त्यांना, त्यासाठी हा तलाकचा मुद्दा पुन्हा वारंवार घेऊन आम्ही सगळं विरोधी आहे. ठीक आहे शाहिस्ताजी, मुस्लिम समाजातील विषय लक्षात आला. आपण या विरुद्ध आहे की हे तलाक आम्हाला पडत नाही. ठीक आहे नौशादजी, तुमचं काय म्हणणं आहे? तुम्हाला काय वाटतं? तुमचा सुद्धा एवढा ठाम विरोध आहे का? तुम्हाला असं वाटतं की याच्यातल्या काही योग्य तरतुदींसह तलाकचा विचार केला पाहिजे, ट्रिपल तलाक नको? पहिली गोष्ट म्हणजे की एका दमात ट्रिपल तलाक हे आम्हालाही पसंत नाही, हे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांनाही पसंत नव्हतं, यांना मकरू म्हटलेलं आहे. परंतु हे ट्रिपल तलाक सुरू केव्हापासून झालं याचा इतिहास जे आहे ते पुरोगाम्यांनी आणि या जे हिंदुत्ववादी आहेत त्यांनी विचार करायला पाहिजे की कुराणामध्ये आहे की 40 दिवसाच्या यानं पिरियडनं एक तलाक द्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये जर काही समेट घडून येत असेल तर समेट करायचा आहे. परंतु लोक काय करत होते की तलाक देत होते, नंतर पुन्हा रिस्टोर करत होते, तलाक देत होते, पुन्हा रिस्टोर करत होते आणि अशा प्रकारे महिलांचं शोषण होत होतं. तर हे महिलांचं शोषण थांबवण्याकरिता प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या नंतरचे जे दुसरे खलिफा होते उमर फारूक यांनी सांगितलं की तुम्ही शोषण करू नका, काय ते एकदाच सोक्षमोक्ष लावा, एकदाच ट्रिपल तलाक देऊन टाका. तेव्हापासून ही पद्धत सुरू झाली आहे. या पद्धतीचा आम्ही विरोध करतो, परंतु हा जो कायदा आहे तो मुस्लिम महिलांवर अत्याचार करणार आहे, जास्तीत जास्त गुंतागुंत वाढवणार आहे. आमची हे पुरोगामी याला बळी पडले आहेत. पुरोगाम्यांनी कृपया तो कायदा वाचावा आणि त्याच्यानंतर जे आहे ते आपली भूमिका स्पष्ट करावी की मुस्लिम महिलांवर जास्त अत्याचार होणार आहे. आणि हे घटना माझ्याकडे आहे, घटनेचं जे कलम 14 आहे आणि कलम 16 आहे त्याचा हे उल्लंघन करणार आहे. कारण मला सांगा, महिला देखील तलाक देऊ शकतात ना, त्याला तलाक तफवीज म्हणतात. मग महिलेला तुरुंगात टाकणार आहात का तुम्ही? हा एक प्रश्न आहे. बरं ठीक आहे शमशुद्दीनजी, तुम्ही कसं पाहताय? तांबोळी सर, तुम्ही कसं पाहताय याकडे? तुम्हालाही असं वाटतंय की इतकी कठोर कायद्यात तरतूद नको, थेट तुरुंगवास, नवऱ्याला जर का त्रास दिला तर वगैरे या गोष्टी नकोत, पण ट्रिपल तलाक मात्र बंद झाला पाहिजे? सर्वप्रथम खरं म्हणजे मला थोडासा वेळ लागेल. आत्ताचं जे विधेयक आहे ते अपूर्ण आहे, अर्धवट आहे, घिसाडघाईने तयार केलेलं आहे, हे मी मान्य करतो. त्याचबरोबर या विधेयकामध्ये अनेक सुधारणा होण्याची गरज आहे. फक्त तलाक ए बिद्दत, तलाकचा एक प्रकार यात समाविष्ट आहे
अनेक इतर प्रकार सुद्धा तेवढेच अन्यायकारक ठरू शकतात, त्याच्याबद्दलही बोलावं लागेल. मगाशी माझी बहीण या ठिकाणी बोलले आणि हे विधेयक महिलांच्या विरोधात आहे असं त्यांचं एक वक्तव्य होतं. हे जे माइंडसेट तयार करण्यात आलेलं आहे ते माइंडसेट तयार करणारे एक जमातवादी राजकीय भूमिका या ठिकाणी पुरुष प्रधान आहे, त्याच्यातून हे सर्व निर्माण झालेलं आहे. दुसरी गोष्ट, आमचे बंधू नौशाद उस्मान यांनी जे म्हटलेलं आहे की पुरोगाम्यांनी आणि हिंदुत्ववाद्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. आता इस्लाम हा 6व्या शतकात हा नक्कीच पुरोगामी होता आणि आजही त्यातल्या अनेक तरतुदी पुरोगामी स्वरूपाच्याच आहेत, आदर्श आहेत. पण आजचं वास्तव काय आहे हे आम्ही समजून घेणार आहेत का नाही? पुरोगाम्यांच्या बद्दलचा एवढा राग येण्याचं कारण काय? दुसरी गोष्ट, नौशाद उस्मान, आता आपलं बोलणं झालंय, मला बोलू द्या. आमची मागणी अशी आहे, हॅलो, की ज्या पद्धतीने हा कायदा आज आलेला आहे याला एक वेगळी पार्श्वभूमी आहे. ठीक आहे. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ गेल्या 50 वर्षापासून याची मागणी करत आहे. बरोबर. आजचा जो एकतर्फी देण्यात येणारा, अचानक पद्धतीने देण्यात येणारा, रागात देण्यात येणारा, नशेत देण्यात येणारा, झोपेत देण्यात येणारा अशा प्रकारच्या तलाकवरती बंदी घालण्यात आलेली आहे. हे एका अर्थाने स्वागतार्हच आहे. पण आमच्या मुस्लिम बहिणी जर त्यालाच अधिकार मानत असतील, आमचा धार्मिक अधिकार आहे, म्हणजे या ठिकाणी आंबेडकरांनी सांगितल्या पद्धतीने गुलामाला गुलामगिरीची जाणीव करून देण्याची मोठी गरज आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की एकच मुद्दा मी मांडणार आहे. तो मुद्दा असा की म्हणतात गुन्हेगारी स्वरूपाचे याला अवलंब दिलेलं आहे. किंवा नवऱ्याला कैद झाल्यानंतर आमचं पालन पोषण कोण करणार आहे? नवरा जेव्हा तलाक देतो, रस्त्यावर सोडतो, तेव्हा तो नवरा तुमचं पालन पोषण करत असतो का? आणि ज्या गोष्टी इस्लामला मान्य नाहीत, ज्या इस्लामिक देशात नाहीत, ज्याच्यावरती न्यायालयाने बंदी घातलेली आहे, अशा प्रकारचा कायदा जर आम्ही मोडला त्याला तुरुंगात घालणं हा चुकीचं कसं आहे? हार तुरे देऊन त्याचं स्वागत करायचं का? नौशादजी बोला. पहिली गोष्ट म्हणजे की जो कोणी दारू पिऊन तलाक देतो किंवा व्हॉट्सअप SMS वर तलाक देतो, ऐकून घ्या शमसुद्दीन भाई, दुसऱ्यांचं व्यक्ती स्वातंत्र्य जरा स्वीकारत जा. ते बोलतात तुम्ही बोला. न बोलताच तुम्ही जो कोणी नशेत, दारूच्या नशेत, जसं निकाह चित्रपटात अतिशय चुकीचं दाखवण्यात आलं, जो कोणी दारूच्या नशेत व्हॉट्सअपवर, फेसबुकवर, SMS वर तलाक दिला त्याला 3 नाही 30 वर्षाची शिक्षा द्या. आमचा पाठिंबा राहील. ऐकून घ्या. परंतु काय बदललं त्याच्यामध्ये? का दारू इस्लाम झाल्याशिवाय कायदा करायचा नाही? हे बोलू देत नाही. भारतीय संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार नाही करतात, बोलू देत नाही टीव्ही चॅनलवर. तुम्ही बोला. लोक बघत आहे त्यांना. नौशाद तुम्ही बोला ना. नौशादजी तुम्ही बोला. बोलू द्या. बोला तुम्ही बोला. यांना चूप करा आधी. नाही, आम्ही म्हणतो दारू पिऊन, तो कोणता दीपक पराशर दारू पिऊन तलाक देऊन टाकतो. त्या निकाला मी लहान होतो तेव्हा त्या चित्रपटाला विरोध झाला पाहिजे होता. आमच्याकडे वास्तवात घडलेल्या आहेत. शमसुद्दीन त्यामुळे घडलेल्या घटना आहेत. कुराण वाचा. हे कुराण वाचलं असतं तर अरे चित्रपट नाही, मदत केंद्र चालवतो. महिन्यातून 15-20 महिलांचे केसेस या ठिकाणी ज्यांचं जळतं त्यांना कळतं, अशा केसेस आलेल्या आहेत. स्वातंत्र्य जरा स्वीकारा, जरा बोलू द्या. आहे ना, ते तुम्ही बाजूला ठेवा. आणि भारतीय संविधान काय म्हणते आमचा विरोध आहे, ऐकून घ्या. परंतु त्याच प्रकारचा कायदा आता येतो आहे. देत असेल, ट्रिपल तलाक देत असेल, आम्ही त्याच्याही विरोधात आहे. परंतु त्याला जे आहे कायदेशीर अशा प्रकारे तुरुंगात टाकणे ते योग्य नाही. तांबोळी सर ते म्हणतात तुरुंगात टाकणं योग्य नाही. त्याला हार द्यायचं. गुंतागुंत वाढणार आहे. तुम्ही शमसुद्दीन भाई, तुम्ही की नाही AC ऑफिस मध्ये बसून तुम्ही की नाही लेख लिहित असतात, भाषण करत असतात.
जरा कधी झोपडपट्टीत या, कधी असं सर्वे नाही, करा. अशी तुमची तुम्हाला कल्पना दिलेली आहे. मुस्लिम महिला फक्त आमच्या 3% मुस्लिम आहेत. महिला मदत केंद्रामध्ये, ऐकून घ्या. आमच्या मुस्लिम महिला तुम्ही मदत बोलू देणार केंद्रामध्ये नसाल तर मी नाही आठवड्यातून बोलणार. एकदा बसा, म्हणजे तुम्हाला तलाकच्या वेदना काय आहेत हे तुमच्या लक्षात येईल. तुमच्यासारख्या लोकांनी मुस्लिम महिलांना रस्त्यावरती आणून या प्रकारच्या त्यांच्या हक्कावरती गदा आणलेली आहे. महिलांचा पर्सेंटेज फार शाहिस्ताजी कमी आहे. बोला, शाहिस्ताजी बोला. तुम्ही ऐका भाऊ, पर्सेंटेज फार कमी आहे, फार कमी पर्सेंटेज आहे मुस्लिम महिलांचा तल्लाक विरोधी. हा मुद्दा सरकारने उचललेला आहे आणि जे फर्जी लोक आहेत, फर्जी लेडीज आहेत, ते येऊन सांगतात की आमचा इतका मुस्लिम, परंतु तल्लाकचं प्रमाण फार कमी आहे मुस्लिम समाजामध्ये, फार कमी आमच्याकडे आहे. जास्त फाईल प्रमाण आहे. कोणाचं आहे आपण पाहू. 3% आहे. आपल्या केंद्रामध्ये आम्हाला बोलवा, कोणते अहो, जेव्हा मुस्लिम तोंडी समाजाचे तलाक स्त्रिया येऊन असतं सांगतात की त्याचा तलाकचे रेकॉर्डच आम्हाला ठेवण्यात त्रास येत आहे. नाही. त्याचा रेकॉर्ड आहे का? त्याचा रेकॉर्ड आहे कोण का? म्हणे तुम्हाला? कोण सांगितलं सर रेकॉर्ड? तुम्ही मस्जिदीमध्ये निकाहाचा रेकॉर्ड असतं, त्या पद्धतीने जेव्हा अरे, तलाक रेकॉर्ड होतात असतं ते. त्या तलाकचा मस्जिदीमध्ये रेकॉर्ड ठेवण्यात रेकॉर्ड आलेला आहे असतं ते का? सगळं. तोंडी तलाक तुमचं गैरसमज आहे. तलाक दिल्याचं रेकॉर्ड असतं. केंद्र आहे प्रत्येक कुठल्या- वेळेस तलाकाचं नाही. तलाक होतच नाहीये, फार मी कमी तलाक म्हणून माझं होतात. आमचं म्हणणं कसं आहे, धर्मनिरपेक्ष भारतामध्ये जी न्याय यंत्रणा आहे ती या न्याय यंत्रणा भारतीय न्याय व्यवस्था आहे. तलाकचे प्रकरण असतील तर न्यायालयामध्ये जाऊन तुम्ही तलाक का घेत नाहीत? की आपण न्यायालयाला फक्त समांतर अशी मुस्लिमांसाठीच यंत्रणा का? तुम्ही कशासाठी ठेवता? बर रिदा नाही, रशीद, नाही, नाही. रिदा- तलाक सगळ्यांची यंत्रणा आहे. भारतातल्या ख्रिश्चन कुठल्याही पर्सनला आहे, स्त्री बुद्धिस्ट किंवा पर्सनला पुरुषाला आहे, त्याला हिंदू घटस्फोट कोड घ्यायचा दिलाय असेल सगळ्यांना. तर त्यांच्यासाठी न्याय यंत्रणा आहे आणि न्याय यंत्रणेवरती आमचा विश्वास असला पाहिजे. प्रत्येक वेळेस न्यायालयामध्ये न्याय दोन्ही यंत्रणा बाजू काही मांडण्यात नाही. यायला काही पाहिजे गोष्टी आणि न्यायालयामध्ये त्या जायच्या ठिकाणीच नसतात. निवाडा झाला काही पाहिजे. गोष्टी हे घराघरात या येतात. गोष्टी होणं गरजेचं आहे. तुम्ही धर्मनिरपेक्ष भारतामध्ये राहत असताना काही या लहान पद्धतीने सहान सावता गोष्टी सुभा कसं काय उभा घरातच करू होतात शकता? ज्या पद्धतीने जात पंचायत रद्द झालेली आहे, खाप पंचायत रद्द झालेली आहे, एकतर्फी निवाडे देणे रद्द झालेले आहेत, त्याच पद्धतीने असं घरी बसल्या दिलेले तलाक मग 1 महिन्याच्या अंतराने असू द्या, 2 महिन्याच्या अंतराने असू द्या किंवा एकाच वेळी दिलेला असू द्या, अशा प्रकारचे तलाक धर्मनिरपेक्ष भारताला न्यायालयामार्फतच तलाक व्हायला पाहिजेत. ठीक आहे, आपण न्यायालयीन मार्गानेच तलाक व्हायला पाहिजेत. आपण तुमच्याच सारख्या अशी कोणाची मुस्लिम जबरदस्ती समाजातल्या नाहीये, आणखीन एक कोणी महिला जातात, कार्यकर्ता कोणी आहेत नाही जाऊ आपल्यासोबत, शकत, रिदा कोर्टामध्ये रशीद. सगळ्यांनी तलाक जायला पाहिजे, कोण हे देणार? काय नाही. असं निवाडे काही कोण कायदा करणार? नाहीये. शाहिस्ताजी, आपण भारतीय रिदांना मुस्लिम त्यांचा अनुभव आंदोलनाच्या विचारूया. महिला आज काझी तलाकचा काझी कायदा निर्माण आणला, करतात, उद्या त्याला म्हणते सुद्धा की आपला लग्न विरोध आहे. कोर्टामध्ये या तुम्ही करायला, लग्नही तुम्ही सांगा आता कोर्टामध्ये या असं- मला करायला. हा कायदा आतापर्यंत कशासाठी आहे? ज्याच्यामध्ये ज्याच्या आपापल्या आतापर्यंत घरात कुठल्याही बसून धर्माच्या लोकांना कोर्टात जाऊन लग्न करायला कोणीही सांगितलेलं नाही आणि तरी पण स्पेशल मॅरेज ऍक्ट खाली लग्न करणारे जसे का नाही हिंदू आहेत, सांगितलं? ख्रिश्चन आहेत, भिन्न धर्मी आहेत, मुस्लिम महिला सुद्धा न्यायालयामध्ये नाही त्याला रजिस्टर मॅरेज करतात, स्पेशल मॅरेज ऍक्ट मध्ये जाऊन लग्न करतात आणि उद्या जर तसा कायदा आणला तर तो सुद्धा भारतीय नागरिक म्हणून रिदाजी, पाळण्याचं कर्तव्य आम्हाला करावं लागणार आहे. रिदाजी, तुम्ही कसं पाहता याच्याकडे? कारण आता आपल्यासोबत बघा एक सुधारणावादी चळवळीतले मुस्लिम कार्यकर्ते आहेत, त्यांना असं वाटतं की हे सगळं बरोबर आहे, शिक्षा असली पाहिजे कारण खूप अन्याय अत्याचार होतात. दुसरीकडे ज्या महिला आहेत आपल्यासोबत, शाहिस्ताजी, त्यांना असं वाटतं की नाही हे सगळं बोगस आहे. तुमचं काय निरीक्षण आहे? बघा, एका खालच्या लेवलला तुम्ही काम केलं असेल, एका पोलीस स्टेशनला तुम्ही कामं केले असतील तर तुम्हाला बरोबर म्हणजे ते एक माहिती असते आपल्याला का काय चाललेलं आहे खालच्या लेवलला. आणि एक आपण स्लम, जसे एका भावाने सांगितलं, तुम्ही स्लममध्ये जा आणि एक मिडल फॅमिलीमध्ये जा, तिथे तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टीचा तुम्हाला अनुभव होत आहेत. पण मी माझ्या विचारून हेच याच्यानी चालू करीन का मी खरोखर आजच्या सरकाराला आणि आजच्या मोदी सरकाराला आणि आजच्या आमच्या सरकाराला खूप खूप धन्यवाद करीन. हा विषय आजपासून चाललेला नाही आहे, हा विषय वर्षानुवर्ष चाललेला आहे. पण आमच्या ह्या सरकारने ह्या विषयाला एवढा पुढे आणला आणि आज पण त्याला सपोर्ट करतायत एका महिलांना. मी सकाळी ऐकत होती, काही लोक बोलत होते जे आमच्या समाजाचे आहेत, कुछ महिलाएं इसमें पीडित है. किती महिला पीडित आहेत ना, एक्सेप्ट करतायत आहेत, पण किती आहेत? हजारोमध्ये आहेत का लाखोमध्ये आहेत, पण आहेत पीडित. त्याकरता कोण काय करतोय? तर आजची सरकार जी करते आहे त्याला सपोर्ट करण्याकरता, म्हणजे एक तलाक नवऱ्याने दिलं, तिच्याकडे दुसरा ऑप्शन आहे का? ती पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊ शकते का? ती गेल्यावर तिला काय रिप्लाय येतो? त्याच्याकरता कुठल्या
आमच्या समाजाच्या लोकांनी दुसरा ऑप्शन दिला आहे का, कोण तिला सपोर्ट करतो का? मी एका खूप खालच्या लेवलला काम केल्याबद्दल मला हे अनुभव आहे का आपण जेव्हा पुलिस स्टेशनला जातो, ती महिला बोलते मेरे हस्बैंड ने मेरे को तलाक दे दिया है, मैं क्या करू साहब. साहेबांकडे काय उत्तरच नाहीये त्याचं, तो काय बोलणार आहे साहेब त्याला, का तीन तलाकच्यावर आमच्याकडे काय कानूनच नाहीये. पण त्यांच्या मुलांकडे बघितलं ना, त्या साहेबाला मला माहितच नाही मॅडम. माझं मी पूर्ण करू का, जेव्हा त्या मुलांना आपण पाहतो ना, आहे तर त्या पोलिसांनी पाहायला पाहिजे. असं साईस्ताजी जेव्हा ती मुली ती बाई, ऐका ना साईस्ताजी, जेव्हा ती बाई जाते ना, फार अधिकार दिले. साईस्ताजी अधिकार तुम्हाला पता है. साईस्ताजी प्रैक्टिकल में आपको भी मालूम है, प्रैक्टिकल मेरे को भी मालूम है. प्रैक्टिकल हम लोग, हमारी बहनें कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है, उनको क्या तकलीफ झेलनी पडती है ते तुम्हाला पण माहिती आहे, ते मला पण माहिती आहे. पण आपण फक्त बोलतोय आपल्याला समाजाला सपोर्ट करायचंय त्याकरता बोलतोय, हे चुकीचं आहे. आपल्याला ती महिला, त्या महिलाबरोबर जे मुलं असतात, ती मुलं आहे ना, ती महिला आवाज लावत नाही मला मदत करा, पण ते मुलं नक्कीच आवाज लावतात की माझ्या आईला मदत करा, माझ्या आई बरोबर काय घडलेलं आहे. त्यांना हे सुद्धा माहित नसतं की 3 तलाक माझ्या आई बरोबर झालेला आहे. पण त्या मुलांना पाहिलं तर नक्कीच वाटतं की हे मुलं मदत मागतायत त्यांच्या आई करता. तर साईस्ताजी आपण प्रॅक्टिस करतो खालच्या लेवलला पण, तर आपल्याला हे जाणकारी आहे का बाबा खालच्या लेवल खूपच मोठं त्रास आहे 3 तलाक बद्दल. मी आज तर अशा चालून तलाक देत आहेत, मला दुसरी आवडली तर मी तुला तलाक देतो, त्या धमकीमध्ये बाई वर्षांनी वर्ष राहते. तर त्यासाठी मला असं वाटतं का जे सरकार करतंय अजून ते सरकारने महिलांसाठी मदत आणली आहे. मी हे अजिबात विरोध करत नाहीये. त्या पुराणमध्ये जे आमचे जे प्रकार आहेत पसंत आहे म्हणून ऐका मी कधीपासून ऐकत होते. नाही मैं सुन रही हूँ कब से आपका, तो आप भी मेरा सुनिए. मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ की हमारे धर्म में, आमच्या धर्मात काय प्रॉब्लेम आहे आणि आमच्या धर्मातले आम्हाला सेकंड ऑप्शन देऊ द्या ना, आम्हाला सेकंड ऑप्शन येऊ द्या. ज्यांना फॉलो करायचं ते करतील. अजून मैं तो ये बोलूंगी अच्छे से 3 तलाक हो जाए, वो महिला को जाना नहीं पड़ेगा पुलिस स्टेशन में, वो महिला को ये कानून का यूज नहीं करना पड़ेगा. बस सेकंड ऑप्शन तो आने दीजिए, उसमें डर क्या है. जेव्हा आम्ही एवढे चांगले आहोत तर त्याला भीती कशाला असायला पाहिजे. जेव्हा 3 तलाक आमच्या घरी झालं, आमच्या मुलांना केलं, आमच्या भजी लोकांनी केलं, तर आम्हाला पोलीस स्टेशनला जायची गरजच पडणार नाही. तर वेलकम करा माझ्या हिशोबाने, आणि महिलांना दुसरा ऑप्शन येऊ द्या. या विषयात म्हणजे मुस्लिम समाजातल्या खूप मोठ्या वर्गाचं असं म्हणणं आहे की ट्रिपल तलाक ज्या पद्धतीनं दिला जातो आणि ज्याचा उल्लेख शमसुद्दीन तांबोळींनी केला, नौशादजींनी पण ज्याचा उल्लेख केला की या पद्धतीनं दिला जातोय हे दोघांनाही मान्य आहे. तोंडी दिला जातो, मोबाईलवरनं दिला जातो, फेसबुकवरनं दिला जातो, व्हॉट्सअपवरनं दिला जातो, पण हे चुकीचं आहे असं दोघांचंही म्हणणं आहे. विषय असा आहे की जर का या पद्धतीनं दिला गेला तर त्याला शिक्षा कशी सुनावणार, त्याला पायबंद कसा घालणार.